Hi, my dear students. Welcome to Golan Mamdada Creative Hub. This is SS Kasmeda Somshekar. Reading C, I will do it. Unit 1. Okay, my children, let's go to the topic. He was sharp. He was the brightest boy in the class. His seniors used to ask him to solve their difficulties in science. He could have gone unnoticed in a crowd, but once you asked him a question related to physics or maths, there was a spark in his eyes. He could grasp theories of science faster than the speed of light. He was sharp. He was sharp. That means here, in physical feature, physically he was sharp, and mentally he was very sharp. He was the brightest boy. That means very intelligent, very sharp. Sharp means already smart. We can also say smart as well as intelligent also. So here, that means here the child, the boy is very sharp and mentally he was very sharp. He was the brightest boy in the class. ఆ క్లాసులో ఆ అబ్బాయి చాలా his seniors used to ask him some questions related to maths and physics. So maths lo kani, physics lo kani, if any students, that means not in the class, not in his class, his senior, that means higher to his classes. Suppose you are 10th class, suppose intermediate వాళ్ళు వచ్చి మిమ్మల్ని డౌట్ అడిగితే ఎలా ఉంటుంది మీకు, లేదా డిగ్రీ వాళ్ళని. In the same manner here, this boy was asked some doubts of physics and mathematics. Okay, children. So this is the very brightest boy in his class, and his seniors also used to ask him some doubts in their subjects related to physics and mathematics. అలా అడగగానే ఏం జరుగుతుందన్నమాట, there was a spark in his eyes. ఆయన యొక్క మొహంలో, ఆయన యొక్క కళ్ళల్లో ఒక వెలుగు కనపడదు. వెలుగు means immediately, very promptly he get answer in his mind, and he is already ready to give the answer. He could grasp the theories of science faster than the light. లైట్ చూడండి, స్విచ్ వేసిన తర్వాత ఎప్పటికో కానీ లైట్ వేసిన తర్వాత వెంటనే అది వెలుగుతుంది. సో లైట్ ట్రావెల్స్ వెరీ ఫాస్ట్. హియర్ మీకు ఎప్పుడన్నా ఆకాశంలో జువ్వ ఏదైనా సరే ఒక స్పార్కిల్ కనిపించింది అనుకోండి దూరంగా, లేదా ఉరుములు మెరుపులు వచ్చినప్పుడు ముందు ఉరుము వస్తుందా సౌండ్, లేదా లైటింగ్ వస్తుందా? ఎస్, లైటింగ్ కమ్స్ ఫస్ట్, దెన్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్ సౌండ్ రీచెస్ అవర్ ఇయర్స్. బట్ హియర్ ఆ లైట్ కంటే వేగంగా కూడా ఈయన ఆలోచిస్తాడు అనమాట. సో దట్ మచ్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ హీ హ్యాడ్, that much of enthusiasm he has in his studies. So మనం కూడా అలా ఉండనాక ట్రై చేయాలన్నమాట. Okay children, let's go to the next paragraph. He came from a poor but educated family. His father was a high school teacher and an avid reader of English literature. He, like all the boys in his class, was trying to get admission into some engineering college. The brighter ones wanted to study in the Indian Institute of Technology or the IITs. There was an entrance test for IIT. This boy, along with his friends, applied to appear for the test. They did not have many special books or coaching. All these IIT aspirants would sit below the shades of a stone mandap close to Chamundi Hills in the sleepy town of Mysore. He was the guide for the others. While the others struggled to solve the problems in the question paper, he would smile shyly and solve them in no time. He sat alone below a tree and dreamt of studying at IIT. It was the ultimate aim for any bright boy at that age. As it still is today. He was then only 16 years old. Here in this paragraph, what information is given here? He came from a poor family, but his family was educated family, and his father was a high school teacher and an avid reader of English literature. And avid reader means here very enthusiastic. That means he is very passionate to read English literature. And నాన్నగారికి ఇంగ్లీష్ సాహిత్యం అంటే చాలా ఆసక్తి అన్నమాట, ఇంట్రెస్ట్. He, like all the boys in the class, wanted to study the IIT. ఏ చదవాలనుకున్నాడైనా అందరు అబ్బాయిలాగానే. Suppose if anybody completed their intermediate MPC groups, what they want to study, most probably ఏం చేస్తారు, ఏం చదువుతారో ఇంజనీరింగ్ కదా. So in the same way here also
he wanted to study engineering. అంటే ఐఐటి అని కూడా దాన్ని నేషనల్ లెవెల్ కాలేజెస్ని దాన్ని ఇంజనీరింగ్ని ఏమంటారు ఇక్కడ ఐఐటి, ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ లేదా ఐఐటీస్ అని ఇక్కడ పిలుస్తారు. హియర్ ఆల్సో దిస్ బాయ్, దిస్ షార్ట్ అండ్ దిస్ స్మార్ట్ బాయ్ wanted to study the IIT and so he applied for the test. ఆ టెస్ట్ కి ఈ అబ్బాయి అప్లై చేశాడు. All these IIT aspirants went to Bangalore. All the IIT aspirant would sit below the shade of a stone mandapa close to the Chamundi hills. చాముండి పర్వతానికి దగ్గరగా ఉన్నటువంటి, చాముండి కొండలకి దగ్గరగా ఉన్నటువంటి ఒక మండపం కింద, మండపం అంటే తెలుసు కదా, మండపం అనమాట, మండపానికి కింద నీడలో వీళ్ళందరూ కూడా చదువుకుంటారు. సో ఇన్ ద స్లీపీ టౌన్ ఆఫ్ మైసూర్, ఈ చెట్టు ఈ మండపం ఎక్కడున్నాయి, వేర్ ఆర్ దే లొకేటెడ్ హియర్, జస్ట్ దీస్ ఆర్ ఇన్ మైసూర్. మైసూర్లో ఉన్నటువంటి చాముండి మండపము, చాముండి కొండలకి దగ్గరగా ఉన్నటువంటి ఒక మండపము నీడలో వీళ్ళు, రాతి మండపంలో వీళ్ళు కూర్చుని చదువుకుంటారు. హీ వాజ్ ద గైడ్ ఫర్ ద అదర్స్, నిర్దేశకుడు. దట్ మీన్స్ మనకి ఏదైనా డౌట్ వచ్చినప్పుడు మీరు గైడ్ అనేది ఉంటారు కదా. సో హియర్ ఏంటంటే జస్ట్ హీ విల్ బి ద మెంటర్, దట్ మీన్స్ హీ వుడ్ బి ద హెల్పర్ టు అదర్స్. ఆల్రెడీ సీనియర్స్కి చెప్తాడు, ఆల్రెడీ తోటి ఫ్రెండ్స్కి అలా చెప్తాడు అనమాట. సో హీ వాజ్ ద గైడ్ ఫర్ ద అదర్ స్టూడెంట్స్. ఇఫ్ ఎనీబడి హ్యావ్ ఎనీ డౌట్, he would simply smile and he solved the problem within no time. ఇన్ నో టైం అంటే ఇలా క్షణాల్లో ఆయన ఆ యొక్క సమస్యని చాలా క్లియర్గా, తక్కువ సమయంలో, లైట్ కంటే వేగంగా ఆలోచించేప్పుడు ఎంత బాగా చెప్పగలడు మరి. ఇన్ ద సేమ్ వే హీ ఆల్సో ద బాయ్ వెరీ స్మార్ట్ అండ్ సో విన్ నో టైమ్ హీ సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్ in their question paper. That means if anybody of his friends asked him any doubt, just he simply solved in no time. చాలా తక్కువ సమయంలోనే ఆ యొక్క సమస్యను ఆయన పరిష్కరిస్తాడు. ఇట్ వాజ్ ద అల్టిమేట్ ఎయిమ్. ఇంటికి ఏంటి అల్టిమేట్ ఎయిమ్? స్టడీయింగ్. అంటే ఎవ్రీబడి వాంట్ టు స్టడీ ద ఐఐటి. ఎవ్రీబడి వాట్ ఈస్ దేర్ డ్రీమ్ హియర్? హీ ఆల్సో డ్రీమ్డ్ ఆఫ్ స్టడీయింగ్ అట్ ఐఐటి. ఇట్ వాజ్ ద అల్టిమేట్ ఎయిమ్. ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఇదే అంతిమ లక్ష్యం. ప్రతి బాయ్కి కూడా దిస్ ఈస్ ద అల్టిమేట్ ఎయిమ్. అయితే చివరి ఇదే వీళ్ళకి అందరికీ కూడా ఒక ముఖ్య ఉద్దేశం అన్నమాట. ఏంటి? జస్ట్ వాట్ ఈస్ దర్ అల్టిమేట్ ఎయిమ్? ఎవర్ బ్రైటర్ వాంట్ టు స్టడీ ద ఐఐటి చదవాలనేదే అనుకుంటారు. అట్ దట్ మూమెంట్ వాట్ వాజ్ ద డేట్, వాట్ వాజ్ హిజ్ ఏజ్? ఎస్, హీ వాజ్ 16 years old. అంటే ఏజ్ ఎంత? ఆయన వయసు అప్పుడు 16 years old ఓన్లీ. అని చేత ఇక్కడ మనం సో ఈ ప్యారాలో ఏం చెప్తున్నారు మనకి? హిజ్ ఫాదర్ వాజ్ His father was a teacher and very much interested in studying English literature. He appeared for the IIT entrance test. And ఎక్కడ చదువుతున్నారు? వేర్ వాజ్ ద స్టడీయింగ్? మైసూర్లో ఒక చాముండి కొండల దగ్గర ఉన్నటువంటి ఒక మండపం నీళ్ళలో వెళ్ళి చదువుతున్నారు. సో ఆల్ హిస్ ఫ్రెండ్స్ యూజ్డ్ టు ఆస్క్ హిమ్ సమ్ డౌట్స్. అందరూ కూడా అతన్ని డౌట్లు అడుగుతారు. సో ఇన్ నో టైం, చాలా తక్కువ సమయంలోనే ఆయన ఆ డౌట్లన్నీ కూడా తీరుస్తాడు అనమాట. సో అట్ దట్ మూమెంట్ వాట్ వాజ్ హిజ్ ఏజ్? 16 years old. అంటే ఎవరి బ్రైట్ స్టూడెంట్ వాంట్ టు స్టడీ ద ఐఐటి. దీని మీద మనకి క్వశ్చన్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఎగ్జామినేషన్లో. వాట్ వాజ్ ద అల్టిమేట్ ఎయిమ్ ఫర్ ఎవరి బ్రైట్ స్టూడెంట్? సో ఫర్ ఎవరి బ్రైట్ స్టూడెంట్ ద అల్టిమేట్ ఎయిమ్ ఈజ్ టు స్టడీ అట్ ఐఐటి. Okay, children, now let's go to the next paragraph. The D-Day came. He came to Bangalore, stayed with some relatives and appeared for the entrance test. He did very well, but would only say okay when asked. It was the opposite when it came to food. When he said okay, it implied bad. When he said good, it implied okay. When he said excellent, it implied good. His principle was to never to hurt anyone. The IIT entrance results came. He had passed with a high rank. What a delight for any student. He was thrilled. He went to his father, who was reading a newspaper. Anna, I have passed the exam. Well done, my boy. I want to join IIT. So this is the paragraph, children. Here the D-Day came. The D-Day means if we have any schedule. ఆ పలానా రోజు పెళ్లి ముహూర్తం కానీ ఏదైనా ఎగ్జామ్ డేట్ కానీ వచ్చింది అనుకోండి. సో ఫర్ ద ఫిక్స్డ్ టైమ్ వాట్ వీ వాంటెడ్ టు హ్యాపెన్, ఎక్స్పెక్టెడ్ టు హ్యాపెన్, దట్ ఈస్ ద డే కేమ్ హియర్. సో ద D-Day, వాట్ ఈస్ ద D-Day కేమ్? D-Day మీన్స్ ఆ రోజు రానే వచ్చింది. ఆ రోజు, దట్ మీన్స్ వాట్ డే? D-Day మీన్స్ వాట్ హియర్? ద డే ఆఫ్ ద ఎగ్జామ్.
if we wanted to happen anything or something, the day is reached here, that day is called as a D day. మనం ఏదైనా సరే ఊహించి పలానా రోజునే జరుగుతుంది అని అనుకున్నప్పుడు ఆ రోజు రానే వచ్చిందటం. సో ఆ రోజుని ఇక్కడ D day అని చెప్తారన్నమాట. సో దట్ D day came. He stayed in Bangalore with some relatives. He came to Bangalore and stayed at a relative's house. And he appeared for the entrance exam. Entrance exams వెళ్ళాడు. ఎక్కడ? Where did he stay? Yes, he stayed at Bangalore with some relatives. కొంతమంది చుట్టాలు ఇంటి దగ్గర ఉండి అక్కడ ఈ ఎగ్జామ్కి ప్రిపేర్ అయ్యాడు. He did very well, but he said okay. ఎంతో గొప్పగా చేస్తే కనుక ఆయన ఏం చెప్తారనమాట? ఓకే అంటాడు. అదే విషయం సపోజ్ వెన్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఆపోజిట్ వెన్ ద ఇష్యూ కేమ్ టు ఫుడ్. ఇక ఆహార విషయానికి వచ్చేసరికి అది రివర్స్ ఉంటుందంట. ఎలా ఉంటుంది? When he said okay, it implied not bad. When he said okay, ఫుడ్ ఓకే అన్నాడు అంటే అయినా దాని అర్థం ఏంటనమాట? చాలా బ్యాడ్గా ఉందని. సో బ్యాడ్గా ఉన్నదాన్ని కూడా ఈయన ఏం చెప్తారు? జస్ట్ he says only okay. When he said good, ఇక్కడ గుడ్ అని చెప్పాడంటే అయినా దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఓకే అండ్ యావరేజ్ అని అర్థం అనమాట. When he said excellent, మనం దేని గురించి మాట్లాడితే ఇక్కడ వాట్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఫుడ్. ఇక్కడ ఎక్సలెంట్ అన్నాడంటే గుడ్ అనమాట, ఏదో మంచిగా ఉంది, పర్వాలేదని మీనింగ్లో ఉండదన్నమాట. అసలు వై హీ టెల్స్ లైక్ దిస్? హిస్ ప్రిన్సిపల్ వాస్ నెవర్ టు హర్ట్ ఎనీబడి. ఎవరి మనసు కూడా గాయపరచడం ఏంటి ఇష్టం ఉండదు. నెక్స్ట్ ద ఎంట్రన్స్ రిజల్ట్ కేమ్. అసలే మిగతా వాళ్ళందరికీ కూడా చాలా చక్కగా అందరి డౌట్లు తీస్తాడు. ఇలాంటి వాడికి రాకుండా ఉంటా. ద రిజల్ట్స్ కేమ్. హీ హ్యాడ్ పాస్డ్ విత్ హై ర్యాంక్. ఎలా పాస్ అయ్యాడు? హీ హ్యాడ్ పాస్డ్ విత్ హై ర్యాంక్ అండ్ హీ వెంట్ టు his father. First of all, he felt a very thrilled, చాలా థ్రిల్ ఫీల్ అయ్యాడు, చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యాడు. He went to his father. His father then was reading a newspaper. మామూలుగా నాన్నగారి గురించి చెప్పుకోలేం కదా. Then we already talked about his father. He's a passionate about English literature and that at that moment he was reading the newspaper and he went to him. He stood near him and he said, Anna, I have passed the exam. Anna, I have passed the exam. Here, Anna means some respected elders in a family or anywhere. In those days, it is called Anna. మనం అయ్యా అమ్మ అంటాం కదా. In the same manner here, Anna, I have passed the exam. Then his father said, well done my boy. Okay, బాగుంది బాబు అని అన్నాడు. అప్పుడు మళ్ళీ the short boy ఏం చెప్పాడు? The short boy said? What the short boy told? I want to join the IIT. నేను ఐఐటి జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను అని చెప్పాడు. ఓకే చిల్డ్రన్, నౌ లెట్స్ గో టు ద నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్. హిజ్ ఫాదర్ స్టాప్డ్ రీడింగ్ ద పేపర్. He lifted his head, looked at the boy and said with a heavy voice, my son, you are a bright boy. You know our financial position. I have 5 daughters to be married off and 3 sons to educate. I am a salaried person. I can't afford your expenses at IIT. You can stay in Mysore and study as much as you want. Indeed, it was a difficult situation for any father to say no to his bright son. But circumstances were like that. It was common then for the man to be the single earning member with a large family dependent on him. ఓకే చిల్డ్రన్, ఇందులో ఇక్కడ ఏంటి? వాట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ హియర్ ఇన్ దిస్ పారాగ్రాఫ్? సో హిజ్ ఫాదర్ స్టాప్డ్ రీడింగ్ ద న్యూస్ పేపర్ అండ్ లిఫ్టెడ్ హిస్ హెడ్ అండ్ హీ సెడ్ టు హిస్ సన్, వెల్ డన్ మై బాయ్, బట్ యు నో అవర్ ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్. మన ఆర్థిక పరిస్థితి నీకు తెలుసు. ఐ కాంట్ ఎఫర్ట్ టు సస్టైన్ ఆర్ బేర్ ఆల్ ద ఎక్స్పెన్సెస్ అట్ ఐఐటి. యూ కెన్ గో టు మైసూర్ అండ్ స్టడీ యాజ్ మచ్ యాజ్ యూ వాంట్. నీకు ఎంత కావాలంటే అంత మైసూర్లో ఉండి చదువుకో. చెన్నైకి ఎందుకు వెళ్ళడానికి చాలా డబ్బులు అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. సో యూ నో మై ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్, మన ఆర్థిక పరిస్థితి నీకు తెలుసు కదా. ఐ హ్యావ్ 5 daughters టు బీ మ్యారీడ్ ఆఫ్. నేను 5 కుమార్తెలకి పెళ్లి చేయాల్సింది ఉంది. ఇక్కడ టు బీ మ్యారీడ్ ఆఫ్, ఇక్కడ ఆఫ్ లేకపోతే కనుక ఇట్ గివ్స్ సమ్ రాంగ్ మీనింగ్. అతనే తన కుమార్తెని పెళ్లి చేసుకునే మీనింగ్ రాంగ్ మీనింగ్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అన్నమాట. అందుచేత అతను తన కుమార్తెకు పెళ్లి చేయాలి అని మనం అనాల్సి వచ్చినప్పుడు హీ హ్యాస్ టు మ్యారీ ఆఫ్ హిస్ డాటర్స్. సో హియర్ ద షార్ట్ బాయ్స్ ఫాదర్ హ్యాడ్ 5 daughters టు బి మ్యారీడ్ ఆఫ్. ఆయన ఎంతమందికి పెళ్లి చేయాలి? 5 అమ్మాయిలకి పెళ్లి చేయాలి. అండ్ 3 sons టు ఎడ్యుకేట్. 3 అబ్బాయిలకి చదువు చెప్పించాలి. అట్ ద సేమ్ మూమెంట్ హీ హ్యాడ్ టు మ్యారీడ్ ఆఫ్ 5 daughters టు బి మ్యారీడ్ ఆఫ్.
5 కుమార్తెలకు పెళ్లి చేయాల్సి ఉంది. అదేవిధంగా 3 అబ్బాయిల్ని చదివించాలి. యూ కెన్ గో టు మైసూర్ అండ్ స్టడీ యాజ్ మచ్ యాజ్ యూ వాంట్. మైసూర్లో ఉండి మైసూర్ వెళ్ళి అక్కడ నీకు ఎంత కావాలో అంత చదువుకు. ఐ కాంట్ అఫోర్డ్ యువర్ ఎక్స్పెన్సెస్ అట్ ఐఐటి. ఐఐటి చదివించేంత ఆర్థిక స్తోమత అయితే నాకు లేదు అని ఆయన చెప్పాడు. ఇండీడ్ ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు ఎనీ ఫాదర్ టు సే నో టు ఏ బ్రైటర్ బాయ్. ఒక మంచి తెలివైన అబ్బాయికి ఈ విధంగా చెప్పాల్సి రావటం ఏ తండ్రి కన్నా సరే నిజానికి చాలా కష్టం. ఇట్ ఈస్ వెరీ ట్రబుల్, ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు ఎనీ ఫాదర్. ఏ తండ్రి కన్నా సరే చాలా కష్టం. బట్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ వర్ లైక్ దట్. హియర్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ మీన్స్ పరిస్థితులు అలాంటివి ఉన్నాయి. ఏం పరిస్థితులు? హిజ్ ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్. ఇట్ వాజ్ దెన్ కామన్ ఇన్ దోస్ డేస్. అప్పట్లో ఇక్కడ సాధారణంగా కామన్గా వన్ ఫీచర్ ఉండేది. ఏంటిది? జస్ట్ ఓన్లీ వన్ earning person, only one person is the breadwinner and so many dependents on him. ఆ కుటుంబంలో ఆయన మీద ఆధారపడ్డ వాళ్ళు చాలా ఎక్కువ మంది ఉంటారు. In the same way, his father also had the same problem. He was the only person who had earnings and he had to maintain number of people in his family. Okay children, now let's go to the next paragraph. His father was sad that he had to tell the bitter truth to his son, but it could not be helped. The boy had to understand reality. The teenager was disappointed. It seemed like dreams had burnt to ashes. He was so near to fulfilling his fondest hope, yet so far. His heart sank in sorrow. He did not reply. He never shared his unhappiness or helplessness with anybody. He was an introvert by nature. His heart was bleeding, but he did not get angry with anybody. The day came. His classmates were leaving for Madras, now Chennai. They were taking a train from Mysore to Madras. They have shared good years in school and college together. He went to the station to say goodbye and good luck to them for their future life. At the station, his friends were already there. They were excited and talking loudly. The noise was like the chirping of birds. They were all excited and discussing their new hostels, new courses, etc. He was not a part of it, so he stood there silently. One of them noticed and said, You should have made it. He did not reply. He only wished all of them. His father was very sad to tell the bitter truth to his son. Here, what is the bitter truth? ఏది చేదు. ఇక్కడ bitter అంటే చేదు అని అర్థం. So, what was the bitter truth? That means his hopelessness to make his son join the IIT. IITలో వాళ్ళ అబ్బాయిని జాయిన్ చేసేటి స్తోమత ఆయనకి లేకపోవటం అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్పేందుకు గాను ఇతను చాలా బాధపడ్డాడు. He felt very sad about to tell the bitter truth to his son. But in reality, he had to understand. ఆ అబ్బాయి అర్థం చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఉంది. The boy had to understand the reality. వాస్తవికతను అతను ఆ అబ్బాయి అర్థం చేసుకోవాలి. Here, the teenager was disappointed. ఆ టీనేజర్ అనేది ఇక్కడ డిసప్పాయింట్ అయిపోయాడు, అసంతృప్తి చెందున్నాడు. ఇట్ సీమ్, అది ఎలా కనిపించింది అక్కడ ఆయనకి? ఆల్ హిస్ డ్రీమ్స్ బర్న్ టు యాషెస్. ఆయన ఆశలన్నీ కూడా కాలి బూడిదైపోయినట్టుగా ఆయన ఫీల్ అయ్యాడు. హీ వాజ్ సో నియర్ టు ఫుల్ఫిల్లింగ్ హిస్ డ్రీమ్. ఆయన కలలని సాకారం చేసుకునే చాలా దగ్గరికి వెళ్ళాడు. పాసెడ్ హై ర్యాంక్, బట్ హీ కుడ్ నాట్ జాయిన్ ద ఐఐటి. హిజ్ హార్ట్ sank in sorrow. అతని హృదయం దుఃఖంలో మునిగిపోయింది. హీ డిడ్ నాట్ రిప్లై. ఏ విధంగానూ రిప్లై ఇవ్వలేదు ఇక్కడ వాళ్ళ నాన్నగారు. బట్ హీ ఫెల్ట్ వెరీ సైలెంట్ దేర్. హీ స్టూడ్ దేర్ వెరీ సైలెన్స్. చాలా నెమ్మదిగా మాట్లాడకుండా నిలబడి ఉంటాడు. యాక్చువల్లీ బై నేచర్ హీ వాజ్ అన్ ఇంట్రోవర్ట్. ఇంట్రోవర్ట్ మీన్స్ వాళ్ళు ఏ విధమైనటువంటి హ్యాపీనెస్ కానీ, హెల్ప్లెస్నెస్ కానీ, అన్హ్యాపీనెస్ కానీ ఎవరితోటి షేర్ చేసుకోవాలి. Those who don't share their happiness or helplessness or hopelessness or anything, those persons are called as introvert. వేరే చాలా మంది మీలో యాక్టివ్గా ఉంటారు, అందరితోటి మాట్లాడుతూ ఉంటారు, అన్ని షేర్ చేసుకుంటారు, సో జోకులు వేసుకుంటారు. సో దోస్ కైండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఎక్స్ట్రోవర్ట్.
హియర్ ఇంట్రోవర్ట్ కి ఆపోజిట్ టు ఎక్స్ట్రోవర్ట్. ఇది వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది మీకు ఎగ్జామ్. హిజ్ హార్ట్ వాజ్ బ్లీడింగ్. అతని హృదయం చాలా బాధపడిపోతుంది అనమాట. బ్లీడ్ అయిపోతుంది, రక్తం కారిపోతుంది, అక్కడ రక్తం కారిపోతుంది. కానీ హీ డిడ్ నాట్ గెట్ యాంగ్రీ ఆన్ ఎనీబడి. ఎవ్వరి మీద కూడా అతను కోపగించుకోలేదు. ద డే కేమ్. ఆ రోజు రానే వచ్చింది. ఏ రోజు? ఆల్రెడీ డిక్లేర్ అయిపోయింది రిజల్ట్. బట్ హీ సమ్ ఆఫ్ హిస్ ఫ్రెండ్స్ ఆల్సో పాస్డ్. హిజ్ ఫ్రెండ్స్ వర్ రెడీ to join the IIT and they were leaving for Madras. Now its name is changed as Chennai. ఇప్పుడు చెన్నై అని మార్చారు కదా, అలాగే బొంబాయి అనేవారు మ్యాచ్ ఉన్నప్పుడు, దాని ఇప్పుడు ముంబై అంటారు. ఇన్ ద సేమ్ వే ఇక్కడ హియర్ చెన్నై, ఇప్పుడు చెన్నైని అప్పుడు మద్రాస్ అనేవారు. ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ వర్ లివింగ్ ఫర్ మద్రాస్కి వెళ్తున్నారు. దే వర్ టేకింగ్ ఎ ట్రైన్ ఫ్రమ్ మైసూర్ టు మద్రాస్. ఎక్కడి నుంచి వెళ్తున్నారు వాళ్ళు? ఫ్రమ్ మైసూర్ నుండి చెన్నైకి వెళ్తున్నారు అనమాట, మద్రాస్కి వెళ్తున్నారు. హియర్ ఈ టైంలో అక్కడ ఏం జరుగుతుంది? ఆల్ ద ఫ్రెండ్స్ వర్ డిస్కసింగ్ దేర్ హాస్టల్స్ అండ్ దేర్ న్యూ కోర్సెస్. వాళ్ళ హాస్టల్స్ ఎలా ఉండబోతుంది, వాళ్ళ న్యూ కోర్సులు ఏమేమి ఉంటాయి, ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి, దోస్ ఆర్ ఆల్ ఎవ్రీథింగ్ దే వర్ డిస్కసింగ్. అండ్ నాట్ ఓన్లీ దట్, దే వర్ ఆల్సో డిస్కసింగ్ దేర్ స్కూల్ డేస్, దేర్ కాలేజ్ డేస్ ఆల్సో. దే జస్ట్ రీకాలింగ్ దేర్ ఎర్లియర్ డేస్. Here the short boy came there. Why he came to say goodbye? Why he came there? To say goodbye and look good luck for their future life. ఎందుకు వచ్చాడైనా? To say goodbye and good luck to the friends. Okay children, ఇలా అందరూ డిస్కస్ చేసుకుంటున్నారు. At that moment he stood there silent. చాలా మాట్లాడకుండా నిలబడ్డాడు. అప్పుడు వన్ ఆఫ్ హిస్ ఫ్రెండ్స్ అబ్జర్వ్ హిమ్, నోటీస్డ్ హిమ్ అండ్ ఆస్క్డ్, యూ షుడ్ హ్యావ్ మేడ్ ఇట్. నువ్వు కూడా చేసి ఉండాల్సింది. దట్ మీన్స్ నువ్వు కూడా రావాల్సింది, నువ్వు కూడా జాయిన్ అవ్వాల్సింది అని అన్నాడు. దెన్ ఈ అబ్బాయి ఏమన్నాడప్పుడు? హీ సెడ్ నథింగ్. హీ స్టూడ్ దేర్ సైలెంట్. నిలబడి ఏం చేశాడు? హీ జస్ట్ సింప్లీ విష్డ్ దెమ్ ఫర్ దేర్ ఫ్యూచర్ అండ్ దే వేవ్డ్ అట్ హిమ్. ఇలాగ చేయకపోయారు వాళ్ళు. అండ్ ద ట్రైన్ స్లోలీ డిజపేరింగ్. మెల్లిగా ట్రైన్ వెళ్ళిపోయింది. ఓకే, మనం నెక్స్ట్ పేరాకి వెళ్దాం. ఓకే, హీ స్టూడ్ దేర్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ హీ కుడ్ నో లాంగర్ సీ ద ట్రైన్ ఆర్ ద వేవింగ్ హ్యాండ్స్. ఇట్ వాజ్ ద జూన్ ఆఫ్ 1962 ఇన్ మైసూర్ సిటీ. Monsoon had set in and it was getting dark. It had started to drizzle. Yet he stood there motionless. He said to himself without anger or jealousy, all students from the IIT study well and do big things in life. But it is not the institution. Ultimately, it is you and you alone who can change your life, but who can change your life by hard work. Probably he was not aware that he was following the philosophy of the Bhagavad Gita. Your best friend is yourself and your worst enemy is yourself. Later, he worked very hard and focused on one thing, never bothering about his professional life or comforts. His personal life or comforts. He shared his wealth with others. He never used to help up any caste, community or political connections to go up in life. A son of a school teacher showed other Indians it was possible to earn wealth legally and ethically. As the train went on, he no longer see the waving hands. The train left the station, but he stood there motionless. ఏ విధమైన కదలిక లేకుండా అలా నిలబడి ఉన్నాడు అక్కడ అబ్బాయి. వాట్ టైం? when was the situation happened? Incident happened. ఎప్పుడు జరిగింది? It was the June of 1962 in the Mysore city. మైసూర్ సిటీలో జూన్ నెలలో 1962లో ఆ సిచ్యువేషన్ అనేది, ఆ సంఘటన అనేది జరిగింది. మాన్సూన్ హ్యాడ్ సెట్ ఇన్. హియర్ సెట్ ఇన్ మీన్స్ స్టార్టెడ్. ఏం ప్రారంభమైంది? మాన్సూన్ హ్యాడ్ స్టార్టెడ్. వర్షాకాలం. మాన్సూన్ హ్యాడ్ స్టార్టెడ్. మాన్సూన్ హ్యాడ్ సెట్ ఇన్. మాన్సూన్స్ ఋతుపవనాలు స్టార్ట్ అయ్యాయి. బట్ ఇట్ వాస్ గెటింగ్ డార్క్. చీకటి పడదు. ఇట్ హ్యాడ్ స్టార్టెడ్ టు డ్రిజిల్. డ్రిజిల్ మీన్స్ తుంపర్లుగా చిన్న చిన్న చినుకులతో పడే వర్షాన్ని ఇక్కడ డ్రిజిల్ అని పిలుస్తారు. ఇట్ స్టార్టెడ్ టు డ్రిజిల్. ఇట్ హ్యాడ్ స్టార్టెడ్ టు డ్రిజిల్. చిన్నగా వర్షం పడుతుంది. యెట్ హీ స్టూడ్ దేర్ మోషన్లెస్. హియర్ మోషన్ మీన్స్ మూమెంట్.
కదలికలు ఏ విధమైన కదలిక లేకుండా అలా ఆలోచిస్తూ ఉండిపోయాడు. అప్పుడు అనుకున్నాడు, హీ సెడ్ టు హిమ్సెల్ఫ్ వితౌట్ జెలసీ ఆర్ యాంగర్, కోపం కానీ అసూయ కానీ, వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ వెళ్తున్నారు నేను వెళ్ళలేకపోతున్నానే అనేటువంటి అసూయ లేకుండా కూడా, జెలసీ అంటే ఏంటనమాట అసూయ, అటువంటి అసూయ అనేది లేకుండా అక్కడ నిలబడి తనలో తాను అనుకున్నాడు, ఆల్ స్టూడెంట్స్ దోస్ టు స్టడీ ఐఐటి డూ గుడ్ థింగ్స్, గ్రేట్ థింగ్స్, చాలా గొప్ప గొప్ప విషయాలు చేస్తారు ఐఐటి చదివిన వాళ్ళందరూ, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్, కానీ అదే గొప్ప విషయం కాదు, అది మాత్రమే అంతిమము కాదు. ఇక్కడ అల్టిమేట్లీ చివరికి ఇట్ ఈస్ యూ, ఇది నువ్వే, హూ కెన్ చేంజ్ యువర్ లైఫ్ బై హార్డ్ వర్క్. నువ్వు ఏ రంగంలో ఉంటే, వాట్ ఎవర్ ఫీల్డ్ యూ సెలెక్టెడ్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు వర్క్ హార్డ్ ఇన్ దట్ ఫీల్డ్, నువ్వు ఏ రంగంలో ఉంటే ఆ రంగంలో హార్డ్ వర్క్ చేయాలి అని తనలో తాను అనుకున్నాడు. ప్రాబబ్లీ హీ వాజ్ నాట్ అవేర్ ఆఫ్ దట్ హీ వాజ్ ఫాలోయింగ్ ద ఫిలాసఫీ ఆఫ్ ది భగవద్గీత. భగవద్గీత సారాంశానికి అనుకూలంగా, భగవద్గీత సారాంశానికి అనుగుణంగా ఒక ఫిలాసఫీ ప్రకారం, భగవద్గీత తత్వం ప్రకారంగా ఈయన ఆలోచిస్తున్నాడనేటువంటి విషయం ఆయనకి తెలియదు. దెన్ వాట్ ఈస్ ద ఫిలాసఫీ ఆఫ్ భగవద్గీత? యువర్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఈజ్ యువర్ సెల్ఫ్, యువర్ వరస్ట్ ఎనిమీ ఈజ్ యువర్ సెల్ఫ్. యువర్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఈజ్ యువర్ సెల్ఫ్, యువర్ వరస్ట్ ఎనిమీ ఈజ్ యువర్ సెల్ఫ్. నీ యొక్క మంచి మిత్రుడు నువ్వే, నీ యొక్క చెడ్డ శత్రువు నువ్వే. హియర్ వాట్ ఈస్ ద ఫిలాసఫీ అంటే, నువ్వు మంచిగా ఉంటే మంచిగా ఎదుగుతావు, నువ్వు చెడ్డగా ఉంటే చెడ్డగా ఎదుగుతావు. సో యువర్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఈజ్ ఇన్ యువర్ సెల్ఫ్ ఓన్లీ, నీలోనే ఉన్నాడు. మంచి స్నేహితుడు కాదు, లేదా చెడ్డ స్నేహితుడు కానివ్వండి, చెడ్డ శత్రువు కానివ్వండి, మంచి మిత్రుడు కానివ్వండి, ఎవరుంటారు? సపోజ్ ఎంత బాధ ఉన్నా సరే నమ్మగలగటం చాలా కష్టం, బట్ హీ జస్ట్ హైడ్స్ ఆల్ హిస్ ఫీలింగ్స్ ఇన్ హిమ్సెల్ఫ్. But at that moment, there was a spark in his mind that he followed the philosophy of the Bhagavad Gita. Your best friend is yourself and your worst enemy is yourself. అంటే నువ్వు ఏ రంగంలో ఏం చేస్తే అదే నీకు అలాగే ఎదుగుతాం మనం అని ఒక్కటి అనుకో. లేటర్ ఆ తర్వాత హీ వర్క్డ్ వెరీ హార్డ్ అండ్ విత్ ఎ టీమ్, ఆయన ఒక టీం ఫామ్ చేసుకున్నాడు. బట్ హీ డిడ్ నాట్ గెట్ ఎనీ హెల్ప్ ఫ్రమ్ ఎనీ కమ్యూనిటీ, ఎనీ క్యాస్ట్ ఆర్ ఎనీ పొలిటికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్. ఒక రాజకీయ నాయకుల నుంచి కానీ, ఒక సామాజిక వర్గం నుంచి కానీ, ఒక కులం నుంచి కానీ ఏ విధమైనటువంటి సహాయం తీసుకోకుండా తన టీంని ఏర్పాటు చేసుకుని హార్డ్ వర్క్ చేసాడట. తాను తీసుకున్న రంగం ఆయన సంపద, హీ షేర్ హిస్ వెల్త్ విత్ అదర్స్, ఆయన సంపాదించింది మిగతా వాళ్ళతోటి షేర్ చేసుకున్నాడు. సన్ ఆఫ్ అ స్కూల్ టీచర్ ప్రూవ్డ్ అదర్ ఇండియన్స్, మిగతా భారతీయులందరికీ కూడా ఈయన ఆదర్శంగా నిలబడి నిరూపించాడు. ఒక స్కూల్ టీచర్ యొక్క కుమారుడు లీగల్గా, ఎథికల్గా అంటే నైతికంగా, చట్టబద్ధంగా ఏ విధంగా సంపాదించవచ్చు అనేది నిరూపించి బిల్ట్ ఎ టీమ్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ ఆర్ ఈక్వల్లీ గుడ్. అతనికి ఆలోచనలకి, ఆ క్వాలిఫికేషన్కి, ఇవన్నిటికి కూడా దగ్గరగా ఎవరైతే ఆలోచిస్తారో హీ గ్యాదర్డ్ ఆల్ ద పీపుల్, హీ మేడ్ ఎ టీమ్. ఆయన ఒక టీంగా ఏర్పాటు చేసుకుని సమానంగా ఉన్నటువంటి ఆలోచన పరిధి అందరూ కూడా సమానంగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరినీ కూడా ఒక గ్రూప్గా ఏర్పాటు చేసుకుని ఆయన ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు. హీ బిల్ట్ ఎ టీమ్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ ఆర్ ఈక్వల్లీ గుడ్. ఏం చేశాడు? ఒక టీంని ఆయన సమానంగా ఆలోచించగలిగే వాళ్ళందరినీ కూడా ఆయన ఒక టీమ్గా ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు. Now let's go to the next paragraph. He became a pioneer of India's software industry and started the information technology wave. Today, he has become an icon of simplicity, uncompromising quality and fairness, apart from being a philanthropist. He really believes in the motto, powered by intellect and driven by values. He is none other than Nagavara Ramarao Narayan Murthy, the founder of Infosys, a leading IT company in the world. Okay, children, this is the concept, this is the information given about our Nagavara Ramarao Narayan Murthy. Here in this paragraph, he became a pioneer of India's software industry. సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీకి ఒక కొత్త వరవడిని తీసుకొచ్చిన వాళ్ళని ఇక్కడ, దట్ మీన్స్ దోస్ హూ ఇంట్రడ్యూస్, దోస్ హూ స్టార్ట్, దోస్ హూ లాంచ్ ఎనీ టెక్నాలజీ ఆర్ ఇనిషియేట్ ఎనీథింగ్, ద పర్సన్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ఎ పైనియర్. Here this Narayana Murthy became a pioneer of Indian informational technology wave. ఇండియన్ ఇన్ఫర్మేషనల్ టెక్నాలజీని ఒక కొత్త రంగంలో తీర్చిదిద్దినటువంటి ఈయన నాగవర రామారావు నారాయణ మూర్తి. టుడే he has become an icon of simplicity. Icon అంటే ఏంటి అసలు? ఐకాన్ అంటే ఏంటి? సపోజ్ ఇఫ్ వీ హ్యావ్ ఎనీ అబ్నార్మల్ టాలెంట్
are very sharp or very interesting or very much we are very qualitative in anything. మనం పర్టికులర్గా పలానా విషయంలో ఫేమస్ అయ్యాం అనుకోండి. సో వీఆర్ ద ఐకాన్ ఆఫ్ అవర్ క్వాలిటీ. సో హియర్ హీ బికేమ్ ఎన్ ఐకాన్ ఆఫ్ సింప్లిసిటీ అండ్ అన్కాంప్రమైజింగ్ క్వాలిటీ. క్వాలిటీలో ఎక్కడ కూడా రాజీ పడినటువంటి విధంగా ఇది చాలా సింప్లిసిటీ మెయింటైన్ చేస్తూ ఉండేటువంటి ఒక గొప్ప ఐకాన్. ఏ విషయంలో ఐకాన్? ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ టెక్నాలజీ. సాఫ్ట్వేర్ టెక్నాలజీ అండ్ ఫెయిర్నెస్ అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ బీయింగ్ ఏ ఫిలాంథ్రపిస్ట్. ఏ ఫిలాంథ్రపిస్ట్ అంటే ఏంటంటే వన్ హూ డివర్స్ హిమ్సెల్ఫ్ అండ్ స్పెండ్ ఆల్ హిస్ వెల్త్ టు ద వెల్ఫేర్ ఆఫ్ మ్యాన్కైండ్. అంటే సొసైటీకి ఎవరైతే తమ వంతు బాధ్యతగా ఖర్చు చేస్తారో, మానవ సేవ చేస్తారో వాళ్ళందరినీ మనం ఫిలాంథ్రపిస్ట్ అని పిలుస్తాం. హియర్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ బీయింగ్ ఏ ఫిలాంథ్రపిస్ట్ అంటే ఈయన ఒక మానవతావాదిగానే కాకుండా ఈయన మిగతా ఇలాంటి పనులు కూడా శాస్త్రీయ రంగంలో, దట్ మీన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీలో ఒక ఐకాన్ గా నిలబడ్డాడు. హీ రియల్లీ బిలీవ్స్ ఇన్ మోటో. ఆయన మోటో ఏంటి అక్కడ? పవర్డ్ బై ఇంటెలెక్ట్ అండ్ డ్రైవెన్ బై వాల్యూస్. మనం మానసికంగా బుద్ధిమంతులు అయి ఉండాలి అండ్ వాల్యూస్ తోటి కలిగి ఉండాలి. డ్రైవెన్ బై వాల్యూస్. మనం చేసే పని నీతిపరంగా, న్యాయపరంగా, చట్టపరంగా ఉండాలనేది ఈయన యొక్క మోటో. అదేంటి? వాట్ ఈస్ ద కంపెనీ హియర్? ఇన్ఫోసిస్ కంపెనీ. హీ ఈస్ నన్ అదర్ దాన్ నాగవర రామారావు నారాయణమూర్తి. ఎవరైనా? నాగవర రామారావు నారాయణమూర్తి. He was the founder of Infosys company, a world leading IT company, information technology company. Here in the last లో ఏమి ఇచ్చారు ఇక్కడ? సుధామూర్తి బై సుధామూర్తి. అంటే సుధామూర్తి గారు ఎవరో కాదు, షీ ఈజ్ నన్ అదర్ దాన్ హిజ్ వైఫ్. ఆయన యొక్క భార్య గారే. ఆయన యొక్క భార్య ఫోటో కానీ ఆమె గురించి కింద మనకి ఈ టెక్స్ట్ బుక్లో కంటెంట్ ఇచ్చారు, చూడండి మీరు. ఏమన్నా చదవండి. Okay children, this is the end of the topic. Yours SS Kasbeda. If you have any doubts regarding the topic, please do give your comment in the comment section. And if this is the first time you are viewing my channel, please do subscribe. Yours SS Kasbeda.